Hello guys, welcome back to Banking Canada. In this video, I'm going to discuss about Union Bank LBO joining process and also the mail that we received yesterday. And I will discuss all the points that is there in this joining letter, and I will show how to save this joining letter that we received in our mail, and I will show that in end of the video. And this video audio is going to be in Kannada. They have mentioned everything in English in the that mail. You can understand that if you are other state aspirant, and you may demand that I should make video in English at least, but the all points are already in English. There is no point of making it again in English language, and I can't satisfy every audience because this channel is for banking Kannadigas, and I will discuss everything in Kannada only. I will make sure that I will use English wherever I feel necessary. And also one suggestion: just if you can't understand Hindi and English also, you can just copy the text, copy those points one by one, and go to the ChatGPT. Ask ChatGPT to convert those points into Kannada. And I trust myself more than anyone. Before I inquire about this joining offer, I did the same. I seriously I copied every point and I went to the ChatGPT. I pasted it there and asked ChatGPT to convert it to my regional language, because we can understand the points in my regional language very easily. That's why I suggest you to do the same. Then I asked one of the bank employee who is working in SBI. He is a scale 3 officer. I make sure that whatever the ChatGPT converted is actual fact. So I am making this video, and I also may make sure that these points that I will discuss here is truth and fact and actual information with Mangalore zonal office tomorrow if possible. Otherwise, I will contact Union Bank LBO recruitment cell. Otherwise, I will send one of my friend who is staying in Mangalore to the zonal office, and I will make sure that he gets all the information, and I will make a video separately for that purpose only tomorrow. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ ಬಿ ಹೋಗಿ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮೇಲಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಅಥವಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಫಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರೋರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಓದಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ChatGPT ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಕೇಲ್ 3 SBI ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋಗಳು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫಿಷಿಯಲಾಗಿ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಇನ್ನೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ರಜಾ. ಸೊ ನಾಳೆ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಝೋನಲ್ ಆಫೀಸ್ನೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಂದು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇರೋದು DV. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ನನಗೇನಾದ್ರು ಅವರು ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಬಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳೋಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಪೊಲೀಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅದು ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು. ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ. ಸೊ ನಾನು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ತುಂಬ ವರಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಏನೇನಿದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನಿದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಝೋನಲ್ ಆಫೀಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂಡರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಜನ OBC ಅವರಿಗೆ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅನ್ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಜನರಲ್ ಕಟ್-ಆಫ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ OBC ಆದ್ರೂ ನೀವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡೋಗೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ನೀವು ಜನರಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೂ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ನೀವು ಜನರಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇನಾದರೂ ರಾಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾರ್ದು ರಾಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಒಂದ್ಸಲ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮದು. ಅದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಒಂದೇ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಏನಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಹಾಸನ ಹುಡುಗ. ಸೊ ಹಾಸನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಮ್ಸರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇಮ್ಸಿಂದು ನಾನು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನೋ ತರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಓಕೆ ಆಂಟಿಸಿಡೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸು. ಇದು ನೀವು 28th ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಂಗಿಲ್ವಂತೆ, ಅವರು ಅಪಾನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಪಾನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆದಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮೇಲೇನೋ ಲೆಟರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ತಗೋತಾರಂತೆ, ಈಸಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆ ಥರ. ಸೊ
ಪೊಲೀಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅವರೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಅದು ಹೊರೆ ಆಗಬೇಡಿ, ಪೊಲೀಸೇ ನಮ್ಮನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ, ಬ್ಯಾಂಕೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಂಗೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟು ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ NPS ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಅಪಾನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಪಾನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್, ಅಲ್ಲೂ ಅಪಾನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ NPSಗೆ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಮೆಂಬರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ, ಜಾಬ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ NPS ಸಿಗೋದು, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಮೇಲೆ NPS ಮೆಂಬರ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇದು ಅಪಾನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ತುಂಬ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರು ಇವ್ರು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಡಿ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬ ಸತಿ ನಂಬರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ಗೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಗೋಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿಯಿಂದ ಪರ್ಸನಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಸಾರ್ಟ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್, ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರು ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ HM. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ದು. ಸೊ ಅವರು ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಇಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. ಇಲ್ಲ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಕೂಡ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೊರೆಯಾಗಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ರಿಯಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೂ ನಾನು ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೇನು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೋಗೋದು ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ, ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ HM ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊ ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಬುಕ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಸಾಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಇದು ಯಾರ್ಯಾರು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಕೂಡ ನಂದು PF ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ನಾನು 2024 Jan, Feb, March 3 ತಿಂಗಳು, ಅಂದರೆ ಹೋದ ವರ್ಷ 3 ತಿಂಗಳು ಈ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಇದೇನು ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾನೇನೋ NOC ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಥರ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ರಿಲೀವಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ಏನು ತೊಗೊಂಡೋಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಏನೇನು ನೀವು ಕೆಟಗರಿ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಟಗರಿದು ನೀವು ಜನರಲಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕೆಟಗರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಾಪಿ ಅಂತ ಇಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ EWS ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿರೋ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಹೊಸ EWS ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಏನು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮದು DV ಆದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ವರೆಗೂ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಆದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬಟ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಂದಿರೋದು 2024-25 ಜಾಯ್ನಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಇರೋದು 2025-26ಗೆ. ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ಗೆ ನೀವೇ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗ್ತೀರಾ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಟಿಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋರ್. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಫುಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ EWS ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಓಲ್ಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಥ್ರೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಎಲ್ಲೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮೆಡಿಕಲಿ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ, ಅಂದರೆ PWS ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು, ನೀವು ಪ್ರಿಯಾರ್ ಟು ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಒಂದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಅದು ನೀವು ಏನು ಅಂತ PWA ಅಂಡರು ಅದನ್ನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ಗಳು ನಿಮ್ಮದು ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ಗಳಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2,000 ಮೇಲೆ 7 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 7 ವರ್ಷ, ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2,000 ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ 2 ವರ್ಷ 2,340 ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ JAAB CAAB ಅಂತ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವೆರಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದರೆ JAABಗೆ 1 ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟು, CAABಗೆ 2 ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವಾಗಾದ್ರು ಬರ್ಕೋಬೋದು, ಆ ಥರ ಏನು ವರಿ ಆಗಬೇಡಿ. ಅದು ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಿಡಿ ನಮಗೆ, ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇವೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಏನೇನು ಅಲವೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲವೆನ್ಸು, ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲವೆನ್ಸು, ಸಿಟಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲವೆನ್ಸು, ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲವೆನ್ಸು, ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಎಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಲೀಸಿಂದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಅಥವಾ ಈಗ ಸೊಸೈಟಿ ಏನಾದರೆ ಅಲ್ಲೇ ರೂಮು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇ ಮನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ರೆಂಟ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಸೊ
ಸೊ ಅಂದರೆ ಮನೆನೇ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ರೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ರಿಯಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಮಂತ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ರಿಯಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಬಿಲ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಬಿಲ್, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಅದೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಯಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇದು ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು NPSC ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಬಿಡಿ, ಅದು ಬ್ಯಾಂಕೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಟ್ಯುಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಸೀದಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಯುವರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆರ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚಿಗಾದರೂ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಬಟ್ 10 ಇಯರ್ಸು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಡ್ 4. ಅಂಡ್ 10 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್ 4ಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕನ್ಫರ್ಮಾಗಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪಾತ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ನೀವು 2 ಲಕ್ಷ ಬಾಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೆಲಸ ಏನಾದರೂ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೆ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅದು 2 ಲಕ್ಷ ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ತುಂಬ ಜನ ಇದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಈಗ ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು 3 ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಬೇಷನ್, ಅಂದರೆ 2 ವರ್ಷ ನೀವು ಪ್ರೊಬೇಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ. ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ, ಯಾರನ್ನೂ ಆ ಥರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪ್ರೊಬೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ 2 ಡೇಸಾಗಿ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನೂ ಲೀವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ. ಅಂದರೆ ಕೆರಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇದು ಅದೇ ಹೇಳಿರೋದು ಅವರು, ಯಾವಾಗಲಾದ್ರು ತೆಗಿಬೋದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಬೇಷನ್ನೇ 1 ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ 2 ವರ್ಷ ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ವರ್ಷ ನೀವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಕುಡಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆರ್ ಏನೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಇದೇ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬಿಡಿ ಇವಾಗ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಜಾಬ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮೊದಲೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ 16 ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ ಟೈಮ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಝೋನಲ್ ಆಫೀಸರು. ಹೋಗಿರಿ ಒಂದಿನ ಮುಂಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 27 ಸಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಂಡೇನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ರೂಮ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಯಾವುದೋ ಕಾಸ್ಮೋಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಂತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಯರ್ ಇರೋರು ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ದೂರದಿಂದ ಬರೋರು ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ವೇರ್ ಫಾರ್ಮಸ್, ಇವಾಗಲೂ ಫಾರ್ಮಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಶೇವ್ ಇಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 0 ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯ್ಸು. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟೇ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಸೆಂಟಾಗಿ ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ. ನಾನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಶೇವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 0 ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡೋಗಿ. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟು. ಮತ್ತು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಬಿಡಿ, ಏನೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನೀವು ಈಗ ಒಂದು ಆಫೀಸರ್ ಅಂದರೆ ಆಫೀಸ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಫೀಸರ್ ಕಾಣಿಸೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ರೆಸ್ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಡೀಸೆಂಟಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಏನೇನು ನೀವು ಯಾವತ್ತು ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ವಿ ಹೇಳಿ, DVಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಏನಿದೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ಲು ಒಂದೊಂದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು 2 ಜೆರಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಟು ಬಿ ಶೋರ್. ಅದಾದಮೇಲೆ 5 ಫೋಟೋ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು 7, 8 ಎಷ್ಟು ಫೋಟೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾ, ಇದು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾ, ಏನೇನಿದೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ, ಪೇಪರ್ಸ್ ಏನು ಭಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ, BPL ಕಾರ್ಡು, ನಂದು ಆಧಾರ್. ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನಾನು ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು BPL ಕಾರ್ಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತ, BPL ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬಿಡಿ. ನಾನು ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ ಇದೆ ಅಂತ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಅವತ್ತೇನೇನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫಿಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. ಸೊ ಓದಾಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಟೋ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಫೋಟೋ ಮರಿಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲದೂ ಒಂದೊಂದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಇಫ್ ಯು ಫೇಲ್ ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ 28th, ನೀವು ಏನಾದ್ರು 28th ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ತುಂಬ ಜನ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡೋ ಡೌಟು, ನೀವೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಬಟ್ ಆ ಥರ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನು. ನೀವು 28ಕ್ಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯಾರು ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಆ ಜಾಬಿಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವ್ರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಕೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ. ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನೂ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಂತ. ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಡಿಫಾಲ್ಟೆಡ್ ಎನಿ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್, ಏನೋ ಅಂದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ
EMI ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದು ನೀವೇನಾದ್ರು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಇದರಿಂದ NOC ತೊಗೊಂಡೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಬಿಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಬಿಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನೀವೇನಾದ್ರು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ NOC ತೊಗೊಂಡೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಸಿಬಿಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಸಿಬಿಲ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದರೆ ಅವರೇ ತಗೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂದು ಕೂಡ ನಾನು ಡಿವಿಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡೇ ತಗೊಂಡೋಗಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಒರಿಜಿನಲ್ ತೆಗೆದು ಅವರೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ಬಂದರು. ನಮಗೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ತೀರಾ ಸಿಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಪಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫೌಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೀ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ required to join the service of the bank at the place of the posting as decided by the bank. The detail of your place of posting will be communicated to you by your reporting office. ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಅಥವಾ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೇ ಬಿ ಅವತ್ತೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವತ್ತೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಅವತ್ತು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ನಮಗೆ ಈಗ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಝೋನಲ್ ಆಫೀಸ್ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಚು. ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಆಫರ್ ಆಫ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೈ ಸೈನಿಂಗ್ ದ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಟ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಓದಿದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸಿಗೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೆಟರಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಮೇಲ್ ಐಡಿನೇ, ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಅಬೋವ್ ಆಫೀಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ವಿತಿನ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ 28ನೇ ತಾರೀಕು ಅಥವಾ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ಆಫ್ ಈ ಮೇಲ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಏನು ಬರಲಿ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನೇ ಹೇಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನೀಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಬಂದಿರೋ ಮೇಲು, ನನಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ನನ್ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರೋದು ಅಡ್ರೆಸ್ಸು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆ ಥರ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ರೋಡ್ ನೇಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡು ನಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಹಾಕಿದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ಲೆಟರು. ಸೊ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮೇಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಮೇಲಲ್ಲಿ ಈ ಥರ 3 ಡಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 3 ಡಾಟಿಗೆ ಹೋಗಿ 3 ಡಾಟ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೇವ್ PDF ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಸೇವ್ PDFಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಥರ ಆರೋ ಮಾರ್ಕು, ಈ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ 5 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ 5ಗೆ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ರೇಂಜ್ ಆಫ್ 1 ನಿಮಿಷ 1 ಆದಮೇಲೆ 1 to 4 ಅಂತ ಕೊಡಿ. 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ 4 ಪೇಜಸ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ PDFನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫೈಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫೈಲ್ನ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಝೋನಲ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದರೆ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇನೋ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅದೇನೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಂತೆ. ಅಪಾನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕು ಅದೆಲ್ಲನೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲಿ ಫಿಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟು ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನೇನು ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಾದ ಮೇಲೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ನಂದು ಇನ್ನೂ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ. ಮೇ ಬಿ ಇವತ್ತು ಹೋದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಬ್ಲಡ್ ರಿಪೋರ್ಟು ಬರಲಿಲ್ಲ ನಂದು ಆಫ್ಟರ್ ಫುಡ್ದು ನೆನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಟು ಮಚ್ ಟೆನ್ಸ್ಡ್. ಗೊತ್ತು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೂ ವರಿ ಇದೆ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಡಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. 28th ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಮೇಲೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರಲ್ವಂತೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ 1 ಮಂತ್ ಅಥವಾ 21 ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ 300 ಜನಕ್ಕೆ ಈಗ ಮೇ ಬಿ ಮಂಗಳೂರು ಝೋನಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟಾಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ 300 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ 1 ಮಂತ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಕಿಟ್ಟಿಗೆ ಸಖತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ. ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.